귀한 감사드립니다. 하나님 주신 말씀 오늘부터 룻기서를 저희들이 한 4주에서 5주 볼 겁니다. 룻기서 말씀 받습니다. 4장 13절로 17절 룻기서의 마지막 결론 같은 말씀입니다. 룻기서 4장 13절에서 17절에는 보아스와 룻과 나오미가 나오고 다윗 왕이 나옵니다. 보아스는 베들레헴의 유력자였고 나중에 룻을 아내로 취합니다. 룻의 시어머니 나오미는 모압 땅에 갔다가 벤다테로 돌아왔던 룻의 시모입니다. 룻은 모압의 여인이었고 거기서 증손자로 다윗 왕이 태어납니다. 그 내용입니다. 같이 우리 교독합니다. 13절 있습니다. 이에 보아스가 룻을 취하여 아내를 삼고 그와 동침하였더니 여호와께서 그로 잉태케 하심으로 그가 아들을 낳은지라. 이는 내 생명의 회복자며 내 노년의 동량자라. 곧 너를 사랑하며 7 아들보다 귀한 자부가 낳은 자로라. 같이 있습니다. 그 이웃 여인들이 그에게 이름을 주되 나오미가 아들을 낳았다 하여 그 이름을 오벳이라 하였는데 그는 다윗의 아비 이새의 아비였더라. 아멘. 우리 하나님께 또 서로에게 힘차게 사랑을 고백하며 선포하면서 시작합니다. 주님 목숨 다해 사랑합니다. 내 몸처럼 사랑합니다. 아멘. 모두 사랑을 축복합니다. 자, 영상 들어주세요. 룻은 하나님께 돌아갔습니다. Ruth was back to God. 옛적 사사들이 이스라엘을 이끄던 시절 그 땅에 기근이 들었습니다. Once upon a time, it was back in the days when Jezreel left Israel. There was famine in the land. 유다 땅 베들레헴의 한 사람이 고향을 떠나 모압 땅에 가서 살았습니다. A man from Babylon in Judah left home to live in the country of Moab. 그와 아내와 2 아들도 함께 가 살았습니다. 그 사람의 이름은 엘리멜렉이고 아내의 이름은 나오미였습니다. He and his wife and his 2 sons. The man's name was Abimelech. His wife's name was Naomi. 아들들의 이름은 말론과 기론이었습니다. 모두 유다 땅 베들레헴의 에브랏 사람이었습니다. His sons were named Mela and Clea, or Ephrathite from Bethlehem in Judah. 그들은 모두 유다 땅으로 가서 그곳에 정착했습니다. They went to the country of Moab and settled there. 그러다가 엘리멜렉이 죽고 나오미와 2 아들만 남았습니다. Elimelech died and Naomi was left, she and her sons. 아들들은 모압 여인들을 아내로 맞이했는데 첫째의 이름은 오르바고 둘째의 이름은 룻이었습니다. The sons to have Moabite wives. The name of the first of Orpah, the second Ruth. 그들은 그 후로 10년 동안 그곳 모압 땅에 살았습니다. They lived there in the Moab for the next 10 years. 그 후에 2 형제 말론과 기론도 죽었습니다. But then the 2 brothers, Mahlon and Chilion, died. 이제 젊은 아들들도 없고 남편도 없이 여인만 남았습니다. Now the woman was left without either her young man or her husband. 하루는 나오미가 마음을 추스르고 One day she got herself together. 2 며느리와 함께 모압 땅을 떠나 고향으로 가기로 결심했습니다. She and her 2 daughters-in-law to leave the country of Moab and set out for home. 그녀는 하나님께서 기꺼이 그분의 백성을 찾아오셔서 그들에게 양식을 주셨다는 말을 들었습니다. She had heard that God had been pleased to visit his people and give them food. 그래서 자기가 살던 곳에서 떠났습니다. And so she started out from the place she had been living. 그녀는 2 며느리와 함께 유다 땅으로 돌아가는 여정에 올랐습니다. She and her 2 daughters-in-law with her on the road back to the land of Judah. 한참을 가다가 나오미가 2 며느리에게 말했습니다. After a short while on the road, Naomi told her 2 daughters-in-law, 돌아가거라. 집으로 가서 너희 어머니와 함께 살아라. Go back, go home, and live with your mothers. 너희가 죽은 남편과 나를 대했던 것처럼 하나님께서 너희를 너그러이 대해주기를 빈다. And may God treat you as graciously as you treated your deceased husband and me. 하나님께서 너희에게 각각 새 가정과 새 남편을 주시기를 빈다. May God give each of you a new home and a new husband. 그녀가 그들에게 입을 맞추자 그들은 소리내어 울었습니다. She kissed them and they cried openly. 그들이 말했습니다. 아닙니다. 우리도 어머니와 함께 어머니의 백성에게 돌아가겠습니다. They said, No, we are going on with you to your people. 사랑하는 딸들아 돌아가거라. 부디 너희 길로 가게나
나는 너무 늙어서 남편을 얻을 수 없다. Go back to your daughters on your way, please. I'm too old to get a husband. 하나님께서 나를 세게 치셨구나. God has dealt me a hard blow. 다시 그들은 소리내어 울었습니다. Again, they cried openly. 오르바른 시어머니에게 입을 맞추고 작별했으나 룻은 나오미를 부둥켜 안고 놓지 않았습니다. Oprah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth embraced her and held on. 나오미가 말했습니다. 봐라, 내 동서는 자기 백성과 그 신들과 함께 살려고 집으로 돌아갔다. 너도 함께 가거라. Naomi said, Look, your sister-in-law is going home to live with her own people, and God, go with her. 그러자 룻이 대답했습니다. 제게 어머니를 떠나라, 집으로 돌아가라 하지 마십시오. But Ruth said, Don't force me to leave you. Don't make me go home. 어머니가 가시는 곳으로 저도 가고 어머니가 사시는 곳에 저도 살겠습니다. Where you go, I go. And where you live, I will live. 어머니의 백성이 저의 백성이고 어머니의 하나님이 저의 하나님입니다. Your people are my people. Your God is my God. 어머니가 죽으시는 곳에서 저도 죽어 거기 묻히겠습니다. Where you die, I will die. And that's where I will be buried. So help me God. 그러니 하나님, 죽음조차도 우리 사이를 갈라놓지 못하도록 저를 도와주십시오. Not even death itself is going to come between us. 나오미는 룻이 자기와 함께 가기로 마음을 단단히 굳힌 것을 보고 더 이상 말리지 않았습니다. When Naomi saw that Ruth had her heart set on going with her, she gave in. 그래서 두 사람은 함께 베들레헴으로 갔습니다. And so the two of them traveled on together to Bethlehem. 그들이 베들레헴에 이르자 온 성읍이 술렁이기 시작했습니다. When they arrived in Bethlehem, the whole town was buzzing. 이 사람이 정말 우리가 아는 나오미인가? 그 세월을 다 보내고 돌아왔구나. Is this really our Naomi? And after all this time, 나오미는 말했습니다. 나를 나오미라 부르지 말고 쓴맛이라고 부르십시오. but she said, "Don't call me Naomi, call me bitter." 강하신 분께서 나를 쓰라리게 치셨습니다. The strong one has dealt me a bitter blow. 내가 여기를 떠날 때는 살림이 넉넉했지만 I left here for a life. 하나님께서 나를 데려오실 때에는 몸에 걸친 이 옷가지밖에 남긴 게 없습니다. And God has brought me back nothing but the clothes on my back. 그대들은 어찌하여 나를 나오미라고 부릅니까? 하나님께서 절대 그렇게 부르지 않으십니다. Why wouldn't you call me Naomi? God certainly doesn't. 강하신 분이 나를 불행하게 하셨습니다. The strong one ruined me. 이렇게 하여 나오미가 돌아왔습니다. And so Naomi was back. 이방인 룻과 함께 모압 땅에서 돌아왔습니다. And Ruth the foreigner with her back from the country of Moab. 그들이 베들레헴에 도착했을 때는 보리 추수가 시작될 무렵이었습니다. They arrived in Bethlehem at the beginning of the barley harvest. 룻은 복을 받았습니다. 아멘. Was a blessed. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 룻기서를 시작합니다. 이 룻기서를 가지고 2021년도를 마무리하고 2022년도를 맞이합니다. 오늘 말씀 제목에 제가 던지고 싶은 큰 우리 삶의 눈을 여는 방법이 하나 있습니다. 룻의 인생 전체를 통한 하나님의 복을 보라. 룻의 인생 전체를 통한 하나님의 복을 보라. 룻이란 저 여인은 모압 출신입니다. 이방 나라 출신이고 이스라엘 입장에서는 정말 사람 취급 안 했던 이방 여인입니다. 그러니까 저 룻이라는 여인은 여자이자 이방인이니까 존재 가치가 없는 겁니다. 유대인들 입장에서. 그런데 하나님은 저 룻의 인생을 놀랍게 축복하시고 놀랍게 룻의 인생을 세워서 하나님의 일에 사용을 하십니다. 그러려면 룻의 인생 전체를 바라볼 수 있는 눈이 있기를 바랍니다. 제가 세상 얘기를 하나 할게요. 미국에서는 한 2년 전부터 이 어린 아이들 10대들이 사용하는 게 우리나라 말로 유튜브가 아니고요. 메타버스라는 것을 사용해서 거기에 한 많게는 70%까지가 거기 아이들이 그걸 가지고 자기들이 삶을 또 뭐 오락을 놀이를 합니다. 우리나라에도 이게 작년부터 들어오기 시작했어요. 해가지고 원래는 아주 이게 시작인데 아주 핫하게 떴습니다. 예를 들면은 서울시의 부동산 가격이 많이 올랐는데 서울시 내 부동산을 메타버스를 통해서 나눠요. 그래서 집 얻는 사람이 거기 가서 자기 땅을 종로에도 사고 여기 사는 겁니다. 사고 그다음 울릉도에도 그 메타버스를 통해서 울릉도 땅을 분배하고 거기에 집을 지어요.
그러면은 가상공원에 참여해서 집도 짓고 참여해요. 여러분 걱정은 안 해도 돼요. 여러분 땅을 거기서 팔았다가 팔린 게 아니니까 가상공간이니까. 근데 거기에 돈을 투자를 해요. 기업이 많이 투자하고 또 그리고 우리나라 효성그룹 같은 데는 굉장히 조 단위로 거기를 투자를 합니다. 투자를 하고 그 미국의 구글 같은 데 이런 데도 그쪽으로 들어가기 시작했어요. 그러니까 갑자기 기업 가치와 기업의 어떤 그런 것들이 요동을 치죠. 그쪽에 몰린 곳이 갑자기 기업 가치가 올라가고 또 그걸 거기에 늦게 대처하는 데는 또 빠지고 이렇게 합니다. 기업 가치가 빠지고요. 그 메타버스라는 것을 우리 일반인도 얼마나 알까요? 그렇게 흘러가는 것에 대해서 모르고 있다가 놓쳐버립니다. 놓치면은 나중에 우리 흔한 말로 뒷북을 치려고 그러면은 못 잡아요. 못 잡고. 성경도 마찬가지예요. 우리가 성경 전체를 보는 눈이 있어야 됩니다. 이 눈을 가지고 보면 하나하나가 얼마나 은혜가 되고 우리에게 큰 그림을 그려준지 몰라요. 제가 아이들 영어 성경 하면서 강조하는 것 중에 하나가 전체를 보는 겁니다. 그래서 이 아이들한테 어디서 끊어 읽고 어디서 연결해서 읽고 어디서 인터네이션을 높이고 어디서 낮춰야 되고 어느 단어는 긴 단어가 여러 개죠. 한 단어처럼 읽어야 되고 이렇게 계속 이걸 잔소리처럼 계속 체크합니다. 왜냐하면 뜻이 거기에 따라 달라지기 때문에 그래요. 그냥 적당히 바른 기호대로 읽는 것 가지고는 이제 그 단계를 훨씬 넘어가야 돼요. 저와 여러분이 전체를 바라보고 요즘 계속 강조하는 게 본질을 볼 수 있기를 바랍니다. 교회도 마찬가지 이미 메타버스 교회들이 등장하기 시작했어요. 그런데 이 지금 여러분 자라는 아이들 여기 지금 예지 같은 아이들은요. 이 아이들이 10년, 20년 후에는 우리 삶과 전혀 다른 삶을 삽니다. 이걸 준비를 시켜야 돼요. 이미 준비를 해야 되고 말씀을 통해서 해야 됩니다. 오늘 이 루스의 인생 전체를 통한 하나님의 복을 보라. 지난 한 주간 동안 루키서 시작하면서 루키서 본문을 다루지는 않았어요. 루키서 전체를 5가지 관점에서 바라봤습니다. 이제 이 하나님께서 연말에 왜 루키서를 주셨는지 2022년도 맞이하면서 본질로 돌아가고 새 시즌을 우리가 맞이하자 그랬는데 왜 루키서를 통해서 그 말씀이 우리에게 적용되는지를 오늘 여러분 하나하나 확인해 가시기를 바랍니다. 아멘. 자, 순서를 좀 바꿀게요. 여러분 교재에는 2번으로 되어 있는데 2번을 먼저 다루겠습니다. 이 루키서가 성경 특별히 구약에서 어디에 위치해 있는가? 루키의 위치가 중요합니다. 성경의 위치가 2가지로 나와 있습니다. 구약 성경 39권이 하나는 히브리서 성경의 위치가 있고 하나는 우리 기독교 개신교의 위치가 있어요. 먼저 히브리서 성경을 히브리인들 성경을 보겠습니다. 히브리인들 성경은 39권 똑같습니다. 그런데 모세 오경이 있고 그 다음에는 여호수아부터 나오는 것을 그대로 예언서라 그래요. 예언서가 나옵니다. 예언서가 나오고 뒤에 마지막에 시가서와 오축구론 이런 책들이 나오는데 그걸 성문서라 그럽니다. 예수님께서 이 용어를 자주 쓰시죠. 율법과 선지서에서 말하기를 그 말은 구약에서 말하기를 그런 말이에요. 성경 전체를 쓰는 표현입니다. 또 더 구체적으로 율법과 선지서와 성문서에서 말하기 그러면은 더 좀 구체적으로 말한 거죠. 성경 구약 전체를 말하는 표현입니다. 그런데 이 히브리인들 유대인들 성경에는 이 루키서가 위치가 여기에 되어 있습니다. 잠언서 다음에 되어 있어요. 우리 성경은 완전히 다르죠. 잠언서 다음에 루키서가 나옵니다. 잠언서는 여러분들이 다 잘 알 겁니다. 최고의 지혜서지요. 거기에 하나님과의 어떤 관계를 가지고 서로 간에 어떤 관계를 가지고 어떤 언어를 사용해야 되고 또 가정에서는 부모에게는 또 권위자에게는 어떻게 해야 되고 또 형제지간에 어떻게 해야 되고 물질은 어떻게 다뤄야 되고 하나님이 어떤 평강을 주시기를 원하시는지 어떻게 평강이 임하고 어떻게 해야 재산이 유지되고 그런 것도 나오죠. 어떻게 자녀들 교육해야 되는 게 다 나와 있습니다. 저도 어렸을 때 제가 어렸을 때가 아니고 저희 자녀들 3살, 4살 때 글 공부할 때 잠언서를 가지고 했습니다. 잠언서 점으로 된 것을 가지고 쓰게 하고 그걸 읽히고 했어요. 여러 번 했습니다. 왜요? 지혜서기 때문에 살아가는 지혜뿐만 아니라 하나님과의 관계, 영적인 지혜와 모든 지혜가 들어있어요. 부부간의 관계도 여러 가지 다 들어있죠. 재물을 어떻게 활용해야 되는지도 들어있고요. 그 잠언서를 한마디로 말하면 지혜서죠. 지혜서. 그래서 그 지혜서의 총칭인 이 지혜서의 총칭을 전체를 합해서 어떻게 평가하는가. 마지막에 31장에
잠언서에 나오는 그 지혜의 모든 것을 가지고 살아가는 사람을 평가하는데 진주보다 더 귀하다고 나옵니다. 진주는 우리 인간들이 말할 때 가장 값진 것을 진주라 그러잖아요. 인간들이 말하는 가장 값진 것보다 더 귀한 사람이 있다는 얘기예요. 귀한 것보다 더 귀한 사람이 있습니다. 그 사람을 잠언서 마지막 장에서는 현숙한 여인이라고 표현했어요. 여자로 말하면 현숙한 여인. 그 여자가 하나님의 지혜, 총체적인 지혜를 가지고 살아가고 지혜를 가지고 생활을 이루어가고 지혜를 가지고 하나님을 섬기고 가정을 세워가고 이스라엘을 세워가는 이 사람이 가장 귀한 진주보다 귀한 사람인데 그 잠언서에서 말한 지혜로운 여인, 현숙한 여인. 그런데 이 현숙한 여인이 누군가? 구약 성경에서 한 번도 안 나옵니다. 딱 한 번 나와요. 나오는데 룻기서 3장에 나옵니다. 룻을 두고서 현숙한 여인이라고 그렇게 말합니다. 룻이 인간적으로 보면은 그런 여인인가? 룻은 여자잖아요. 그것도 모압 여자, 이방 여자잖아요. 남편 죽었잖아요. 빈손이잖아요. 상처투성이잖아요. 그리고 고향 떠나서 베들레헴으로 왔잖아요. 이스라엘 그 원주민들 입장에서 보면 희한한 이방 여인이 돌아온 거예요. 천한 여인이 따라온 겁니다. 근데 이 여인을 두고서 성경에서 최고의 지혜자, 진주보다 귀한 그 지혜자, 현숙한 여인이라고 그렇게 소개하고 있습니다. 자, 여기서 저는 하나 우리가 도전했으면 좋겠습니다. 저와 여러분이 환경과 여건을 탓하지 말고요. 우리가 정말 진주보다 귀한 그런 사람 됩시다. 아멘. 근데 그러면 누구처럼 되면 돼요? 룻처럼 되면 되는 거예요. 그 제시된 모델이 룻입니다. 룻, 현숙한 여인. 자, 두 번째는 우리 기독교에서 성경을 39권 구약을 나눌 때는 율법서와 역사서를 하고 그 다음에 예언서가 나오고 그렇게 나옵니다. 그 중간에 또 시가서가 나오고 하는데 우리 기독교 성경에는 룻기서 어디 들냐면은 모세오경 다음에 역사서에 나와요. 역사서의 시작은 여호수아서입니다. 여호수아. 모세오경의 약속이 여호수아를 통해서 이루어지죠. 땅이 분배됩니다. 그러고 나서 그 백성들이 하나님을 잊어버리고 왕이 얻는 것처럼 살아가다가 사사기의 어려움을 당하죠. 사사기의 그 무보천지의 그 어려운 고통을 당합니다. 그리고 사사기 다음에 룻기서가 나와요. 다음에 사무엘서가 나옵니다. 상하가 나오는데 이 사무엘서의 핵심 인물이 누구냐 하면은 다윗 왕이에요. 사무엘서는 다윗 왕이 세워지는 그 내용을 집중적으로 기록한 겁니다. 사무엘에 초점이 있지 않고요. 다윗 왕에게 초점이 있습니다. 그러니까 사사기에 왕이 없었는데 이스라엘 백성들에게 왕이 세워지는데 다윗 왕이 세워진 거예요. 이 다윗 왕에 대해서 성경은 줄기차게 여러 왕들을 평가할 때 기준을 다윗 왕을 삼습니다. 그 다윗 왕에 계속 붙어 있는 것이 있습니다. 진주보다 귀한 여인, 현숙한 여인처럼 뭐가 붙어 있는가? 하나님 마음에 합한 자라고. 왕이 없었는데 왕이 세워졌는데 왕이 없어서 자기 속임대로 했는데 하나님 마음에 합한 왕이 세워진 거예요. 그래서 이스라엘 백성들에게 하나님이 약속했던 모세오경의 약속이 여호수아한테서 1차 성취되는데 완성이 되지 않아요. 사사기 때는 더 많이 흔들리다가 어느 때에 완성이 되는가? 여호수아 1장 여러분 잘 알죠? 해 뜨는 데서부터 해진 데까지. 그리고 저 지중해에서부터 유브라데스 강까지 큰 땅이 그려져 있습니다. 여호수아한테 말하죠. 모세에게 약속했다고. 그 땅을 다 차지하는 왕이 그 약속 성취를 완성시키는 왕이 다윗 왕입니다. 다윗 왕 때 다 완성이 돼요. 그러니까 이스라엘 백성들은 지금도 다윗 왕을 엄청 사모하겠죠. 다윗 왕 때처럼 이스라엘이 그렇게 강건해지기를 바라고 세상 말로 하면 다윗 왕 때 이스라엘이 처음으로 제국이 되는 거죠. 여러 나라로부터 곡물도 받고 조공도 받고 심지어 아프리카에서 다가오고 그러잖아요. 그런 왕이 다윗 왕입니다. 그런데 이 사사기와 사무엘서에서 핵심인 다윗 왕이 세워진 그 가정에 그 안에 룻기가 있어요. 그 사사시대 때 무법천지고 하나님을 경외하는 사람은 그 왕이 없다고 그럴 때 그때 다윗 왕가를 세우는 여자가 있어요. 룻이에요. 룻의 아들, 손자 다음에 손자, 증손자가 다윗입니다. 다윗. 그러면서 룻기서는 우리 오늘 읽었던 본문에서 17절에서 다윗 왕이 세워짐으로 1차 끝나고 그 밑에 족보가 나오면서 마지막 족보 마지막이 다윗 왕이에요. 룻기서는 다윗으로 끝납니다. 그래서
우리 기독교에서는 이 하나님의 통치가 없던 이 시대에, 암울한 시대에 하나님의 통치를, 하나님의 왕으로 하나님의 나라를 세워가는 그 가문 왕가를 세우는, 그 왕을 세우는 그 여인으로 룻기서를 위치시켰어요. 저와 여러분이 어렵고 힘들 때 우리가 예수 믿고 왕 같은 제사장으로 우리 스스로 찬양하고 노래하고 성경을 읽잖아요. 정말 하나님 나라의 왕가를 세워가시기를 바랍니다. 아멘. 여기에 우리 다른 이유 되면 안 돼요. 내가 배운 게 없어, 내가 뭐 직업이 천해, 아니면 내가 아는 게 없어, 뭐 가진 게 없어, 가문이 안 좋아. 그건 세상 눈으로 보면은 다 이유가 되지만은 누가 모압 여인 룻을 보고서 이스라엘 최고의 왕가를 세워서 모세 오경의 역사를 완성시킨다고 그 여인을 누가 그렇게 지구목을 했겠습니까? 그러나 룻은 그 일을 했어요. 결과는 그렇게 되어졌습니다. 저와 여러분이 2021년도 보내면서 두 가지 현숙한 성경이 많은 지혜의 총체적인 삶을 살아가시길 바랍니다. 아멘. 또 하나는 정말 하나님의 왕가를 세우고 하나님의 나라를 세워가는데 이 룻처럼 그렇게 은혜요 복이요 하나님의 영광 되기를 주님 축복합니다. 이 두 가지를 꼭 여러분들이 강하게 잡고 기도하시기를 바랍니다. 월요일 새벽 기도 끝나고 갔는데 아내가 뭘 많이 적어가지고 여기 이제 붙여놓고 막 하루 종일 계속 다니면서 기도를 하더라고요. 이 내용이에요, 이 내용. 룻기서를 가지고 악착같이. 제가 우리 아이들 영어 성경 가르치기 전에 제가 제 아내를 데리고 영어 성경 공부를 했어요. 맨 처음 한 것이 룻기입니다, 룻기. 룻기를 가지고 했어요, 룻기. 저는 우리 성도님이 정말 룻같이 되기를 바랍니다. 이렇게 역전의 역사가 나기를 바랍니다. 이런 드라마가 펼쳐지기 다시 한번 축복합니다. 할렐루야. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 자, 그러면은 이 역전의 드라마가 룻을 통해서, 나오미를 통해서 하나님 어떻게 펼쳐 가셨는가? 이 내용의 구체적인 것들은 여러분들이 앞으로 4주 동안에 한 장 한 장 말씀을 공부하시기를 바라고 저와 함께 오늘은 어떻게 역전의 드라마가 펼쳐졌는지 내용만 파악할 텐데, 내용도 성경에 나온 구절의 그 언어를 그대로 가능하면 썼습니다. 자, 첫째, 이 룻의 이 가정, 시어머니 나오미죠. 나오미의 가정이 왜 망해졌는가? 그것을 성경은 떠났다고 시작합니다. 떠남으로부터 시작이 됩니다. 떠나야 될 곳은 떠나야 돼요. 떠나지 말아야 될 곳을 떠난 거예요. 기근이 들었다고 해서 베들레헴을 떠난 겁니다. 베들레헴 땅은 떡집입니다. 하나님의 말씀의 집이에요. 그리고 베들레헴에 있는 곳은 이스라엘 언약의 핵심 장소입니다. 하나님의 언약의 땅이에요. 약속의 땅이고 이스라엘 공동체예요. 하나님을 떠나고 하나님의 언약의 공동체를 떠나고 하나님의 말씀을 떠난 거예요. 하나님의 비전을, 사명을 떠난 겁니다. 떠나서 어디로 갔는가? 모압 땅 가지 말라는, 모압 땅으로 갔어요. 모압 땅으로 가지 말라는 게 모세오경에 나옵니다. 그런데 모압 땅에 갔어요. 근데 여기서부터 다 이 나오미의 집안이 깨어집니다. 그런데 회복이 되죠. 상상을 초월하는 회복이 오는데 어떻게 오는가? 그것은 반대죠. 돌아옴으로 회복됩니다. 어디로 돌아와요? 하나님께로 돌아오고 하나님의 백성에게 돌아오고 하나님의 약속의 땅으로 돌아오고 하나님의 말씀으로 돌아오는 거예요. 아멘. 다른 것도 없고요. 본질을 찾은 거예요. 본질로 돌아간 거예요. 본질로 돌아갔습니다. 저와 여러분이 떠나지 말아야 될 것을 떠나면 안 됩니다. 지금 코로나 바이러스로 인해서 더 심각한 것은 영적 분위기가 미련하게 깨어지는 사람들이 있어요. 미련하게 영적 분위기에 가장 깨뜨리는 사람이 있어요. 그런 교회를 깨뜨리는, 그런 나를 깨뜨리는 사람들이 있어요. 그게 모압 땅에 가서 받는 어려운 고통이 그대로 이 말 징조의 길로 가는 거예요. 그러나 이 어려울 때일수록 하나님께 더 돌아가는 사람들이 있습니다. 여러분, 어렵고 힘들 때 가장 먼저 손보는 게 뭐예요? 우리 예수 사람들 그런 일이 없을 줄 믿어요. 가장 먼저 헌금 줄여야겠다. 아니면 내가 하나님 앞에 예배드린 시간 줄여야겠다. 뭐 세상 것으로 나가면서 이거 먼저 손봐야겠다고. 근데 룻은 이 가정이 살아난 건 그게 아니고 반대예요. 그 어려울 때 돌아온 겁니다. 아멘. 돌아와야 돼요. 어디로? 하나님께로. 예수 그리스도 복음으로, 말씀으로, 기도로, 주의 주신 사명으로, 주님 가정으로, 주의 만든 교회로 돌아와야 되는 거예요. 아멘. 저는 2022년도에 시작하면서 이 운동을 대대적으로 하려고 그래요. 여기서 살아나는 역사가 있고 역전의 드라마가 펼쳐집니다. 아멘. 저 역전의 드라마, 저 구속의 드라마에 하나님의 사랑의 드라마, 은총의 드라마인데 저것은요, 하나님 떠났던 곳에 다시 돌아오는 거예요. 우리 요즘 계속 강좌 표현을 빌리면 뭐예요? 본질로 돌아가는 거예요. 본질을 찾는 거예요.
하나님께 다시 들어가서 하나님을 잡는 겁니다. 할렐루야. 자, 저 떠났을 때 어떤 일이 났는가? 나오미의 입술에 고백을 그대로 제가 적어놨습니다. 하나님이 치시더라고, 쳤다고. 하나님의 징계가 임하더라고. 그래서 기근을 떠나서 잘 살아보겠다 모압 땅에 갔는데 하나님 치시더라는 얘기예요. 이 친 내용을 보면은 가슴 아파요. 이 친 내용에서 하나님께 돌아왔더니 상상치 못할 회복이 있습니다. 하나님의 복이 거기에 임하는 거예요. 그 내용이 우리 오늘 읽었던 마지막의 내용들로 아주 잘 나와 있죠. 상상 못할 회복과 축복이 있습니다. 저 특별히 우리 장년도뿐만 아니라 노년도 마찬가지고 우리 교회 직분자들, 우리 교회 젊은이들, 젊은 가정들, 우리 여기 청년들 여러 명 있잖아요. 우리 아이들, 청소년들 다 같이 하나님 앞으로 돌아가는 운동을 대대적으로 여러분 교회에서도 가정에서도 하세요. 아멘. 거기에 진정한 회복이 있고 축복이 있습니다. 자, 그러면 이제 구체적인 내용을 볼게요. 하나님을 떠났을 때 어떻게 치셨는가? 나오미가 하나님 치셨다고, 나를 치셨다고 그렇게 고백을 했죠. 근데 봤더니 그 치심의 첫 번째 내용은요, 쓴맛이 난다는 얘기예요. 나오미가 돌아왔더니 사람들이 와, 나오미 돌아왔다. 근데 나오미 어떻게 이 시절 다 보내고 지금 돌아왔냐 그랬어요. 그때 나오미가 나를 나오미라 부르지 마십시오. 나오미라는 이름의 뜻이 기쁨, 희락이라는 뜻이에요. 내가 기쁘고 행복한데 그건 옛날 얘기고 나를 마라라 부르라. 마라. 쓴맛이라는 얘기예요. 나는 쓰라린 여자라고, 상처밖에 없는 여자고, 고통 속에 있는 여자, 자기를 그렇게 불러달래요. 자기의 처지를 그대로 나오미 입술을 통해서 루키는 고백을 시킵니다. 하나님을 떠나고 하나님께서 치니까 쓴맛이 나는 거예요. 쓴맛이. 그리고 빈손이 되었다 그래요. 나갈 때는 풍족히 가져나갔는데 모압 땅에 다 버리고 탕진해버리고 빈털털이 돌아오고 있는 거예요. 나 빈털털이. 아까 표현이 너무 재밌었죠. 등에 옷 하나 걸치고 돌아왔다고. 그 외에는 아무것도 없다고. 정말 빈털털이 돼서 돌아옵니다. 또 하나가 나와요. 죽었다고 그래요. 정말 죽었죠. 남편이 죽고 10년 지나서 두 아들들도 죽어버렸어요. 당신은 남성 중심 사회잖아요. 남편도 죽고 아들도 죽어버리면 기업을 이어갈 수도 없고 돈 벌 산도 없고 남은 것은 자기와 두 며느리, 세 과부만 남았습니다. 사실 나오미가 돌아왔지만 나오미도 이미 죽은 거죠. 어떻게 살아갈 방법이 없어요. 돌아오면은 보리밭에 가서 며느리 보내서 이삭 주워서 먹고 삽니다. 죽은 시체나 마찬가지예요. 이것이 루키서를 통해서 계속 구절마다 반복되어 나옵니다. 죽었다, 죽었다, 죽었다. 그런데 돌아왔더니요, 회복과 축복이 임하는데요, 이 쓴맛이 나오미의 이름 그대로 기쁨으로 바뀌었죠. 마지막 나오미 4장에 우리 읽었던 내용에 보면은 나오미가 기뻐요. 사람들도 위로받고 사람들의 보면은 선망의 대상이 됩니다. 모든 걸 다 찾았고, 그리고 심지어는 노년의 복양자도 생기고 다 생긴 거예요. 그리고 그 베들레헴에 돌아왔을 때 최고의 유력자 보아스의 가정이 되죠. 보아스의 유력자라는 뜻은 세 가지로 여러분 쉽게 해석하면 돼요. 가장 권세 있고 가장 부유하고 가장 인격과 상과 비전이 고결한 사람. 그런 가정이 된 거예요. 모든 게 회복이 됩니다. 저 빈손에서 돌아왔는데 하나님은 채우시는데 이건 사실은 뭐 상상이 안 되는 풍성함을 하나님이 채우시죠. 그리고 죽음이 아니라 나오미는 생명을 얻습니다. 며느리 룻이 아들 낳았는데 사람들 뭐라 그래요? 나오미가 아들 낳았다 그래요. 죽은 생명을 찾은 거예요. 아들 찾은 겁니다. 그렇게 이 룻기서는 표현하고 있어요. 저와 여러분은 우리가 쓴맛에서 기쁨으로 바뀌어져야 되고 빈손에서 하나님이 채워주시면 바뀌어져야 되고 죽음 같은 삶에서 우리는 살아난 생명의 삶을 바뀌어져야 됩니다. 할렐루야. 이 삶이 이 나오미의 가정에 어떻게 일어났어요? 하나님을 떠남으로, 베들레헴을 떠남으로, 약속의 땅을 떠남으로, 하나님의 말씀을 떠남으로, 하나님의 기업을 떠남으로 이런 아픔이 있었는데 이것이 다시 돌아오니까 하나님은 아무 일 없었던 것처럼 이전보다 더 많은 것을 회복시키고 더 많은 은혜를 주시고 복을 주신 거예요. 할렐루야. 이 역사를 어떻게 우리가 놓칠 수 있겠어요? 여러분들이 여러분 준 교재 가지고 가서 몇 장 가지고 가서 화장실에 붙여놓고 기도하세요. 나 이렇게 되고 싶습니다. 이런 역전의 드라마를 쓰고 싶습니다. 아멘. 여러분 2021년도 교회에서 이 코로나 바이러스 다른 거 할 수도 없어요.
이 말씀 사역과 이 기도 사역, 예배 사역에 집중하세요. 이걸 가지고 근본이 살아나고 본질이 살아나야 돼요. 나머지 부차적인 일에 신경 쓸 필요가 없어요. 여기 집중하세요. 알았죠? 할렐루야. 우리 아이들도 여기 있는 우리 어린 친구들도 이 말씀을 가져가서 기도해요. 하나님 이렇게 되게 해주십시오. 아멘. 이런 룻의 간증이 내 간증되게 해주십시오. 우리 가정, 이 교회 간증되게, 이 나라 간증되게 해주십시오. 할렐루야. 자, 세 번째는 저렇게 떠나고 하나님 치시니까 깨어져 버립니다. 가정도 깨어지고 부부관계도 깨어져서 그냥 끝나버렸잖아요. 죽었어. 자녀도 깨어져 버리고 다 깨어져 버리고요. 재산도 다 잃어버리고 다 깨어졌어요. 그런데 돌아오니까 다시 하나님이 세워주십니다. 가정 세워주고 자녀 세워주고 기업 세워주고 더 나가서 나라까지 세워주는 거예요. 더 나가서 인류 구원의 길까지 세워준 겁니다. 할렐루야. 저 깨어진 것을 성경에 잃어버렸다고 나오면 잃어버렸다고. 가정을 잃어버리고 자녀를 잃어버리고 재산을 잃어버리고 꿈을 잃어버리고 약속 땅을 잃어버렸다면 다시 본질로 돌아가야 됩니다. 하나님께 돌아가고 하나님의 본질 약속의 땅 하나님의 복음 예수 그리스도에 돌아가서 할렐루야. 그러면은 다시 찾습니다. 근데 여기 중요한 용어가 하나 나와요. 기업을 무른다고 나옵니다. 기업이라는 것은 하나님이 주신 게 선물이 기업이죠. 내 인생 자체가 하나님의 기업이고 이 교회 자체가 하나님의 기업이고 여러분 가정이 하나님의 기업이에요. 여러분 일터가 기업이고 여러분 자녀가 하나님의 기업입니다. 부모가 하나님이 주신 기업이에요. 아멘. 지중하게 생각을 해야 됩니다. 하나님 뜻대로. 할렐루야. 부부 서로가 기업이에요. 아멘. 근데 기업을 물렀다 그래서 무르다는 뜻이 뭔가 쉽게 말하면 앞에 우리 아이들 예를 한번 들어볼게요. 자, 신민아가 보니까 이걸 잘 읽더라고. 신민아가 지난 금요일 날 혼자 연습을 참 잘 읽더라고. 신민아에게는 선물 하나 줬어요. 선물 줬는데 엄마가 이게 너무 좋아 보여요. 그래서 엄마가 남궁 집사님이 민아 좀 보자 그러다가 깨뜨려 버렸어요. 그럼 민아가 말해 엄마 물려내 그러잖아요. 그때 쓴 단어가 기업 물려내 이 뜻이에요. 그 물려내가 무슨 말이에요? 원래대로 만들어 달라는 얘기죠. 원래 그대로 해달라는 얘기예요. 물려주라고. 해주려면은 그것을 다시 사든지 깨어지면은 다시 못 만들잖아요. 뭐 어떻게 해야 돼요. 자기가 노력을 하든지 어떻게 해서 사줘야 됩니다. 다시 사서 원래 상태로 해달라는 얘기예요. 그 기업 모른다는 뜻이에요. 근데 나오미의 가정이 나오미 인생도 룻의 인생도 다 잃어버리고 다 깨어지고 다 부서졌는데 이걸 다시 회복시킬 방법이 세상에 있을까요? 누가 그 시몬 나오미 빈털 들어와서 며느리하고 돌아와서 보리밭에 이삭 죽고 좀 격하게 말하면 거지 행사를 하는 거 아닙니까? 그 누가 그 사줘가지고 그 가정에 옛날에 있었던 기업들 다시 돈 주고 사가지고 주겠어요. 이방 여인한테. 아무도 안 합니다. 그런데 놀랍게도 룻기서에서 보면은 나오미와 룻은 기업 물을 자를 만나요. 만나서 그 가정의 식구가 되고 그 가정의 아내가 되고 그 가정에 자녀를 출산해요. 그 가정의 부유함을 그대로 물려받습니다. 그리고 다윗 왕가를 세워갑니다. 아멘. 하나님의 은혜지요. 은혜. 자, 이 기업을 물으려면 세 가지 조건이 필요해요. 하나는 친족이 되어져야 됩니다. 그래서 룻기서에 보면은 친족이라는 표현이 여러 번 나옵니다. 한 15번 이상 나와요. 친족이 나오는데 다른 사람은 안 돼요. 근데 여러분 룻기서에 나오는 이 친족 개념을 기업 모른다는 개념을 여러분들이 그 당시로 안 돌아가면 이거 참 이상하게 생각하기 쉬워요. 이상하네. 왜 남편이 죽었는데 남편의 형제가 이 여자를 아내를 취해가지고 자식을 낳도록 하지? 그 이유가 두 가지입니다. 하나는 당신은 남성 중심의 사회고요. 그 가정의 기업, 땅을 가지고 있고 기업을 가지고 있으면 이걸 뺏기면 안 돼요. 하나님 나눠준 거니까 보존을 해야 되는데 남편이 죽으면은 그 유산은 아내한테 가는 거죠. 아내가 가지고 다른 집에 시집가면은 그 기업에 그 가문의 친족의 그 지파의 땅이 어디로 옮겨가요? 다른 곳에 옮겨가죠. 그러면 기업 자체가 넘어가 버리는 거예요. 이걸 보존을 해야 돼요. 그러니까 못 가져가요. 못 옮깁니다. 그걸 보존을 시켜야 돼요. 또 하나는 당시 남성 중심 사회이기 때문에 남편 죽으면 여자는 먹고 살 길이 막막해요. 그래서 팔려가든지 노예가 되든지 합니다. 그걸 막아주기 위해서 그 집에 있는 형제를 통해서 이 아내를 다시 맞아들여서 기업도 보존하고 이 아내를 잘 보존해 주라고. 그러니까 당시로만 굉장히 이게 배려하고 인권적인 차원에서 이걸 한 겁니다. 지금처럼 여러분 가지고 이걸 자꾸 이해를 하려고 그러면 안 돼요. 그렇게 보려고 그러면 안 됩니다. 그런데 문제는 나오미의 가정에 기업 물을 방법이 없어요. 왜요? 나오미
남편 죽었죠. 남편 죽었으니까 나오미를 통해서 그 남편과 사이 아이를 출생할 수도 없고 나이가 들어서 출생도 안 될 겁니다. 또 하나는 두 아들 죽었으니까 그 룻을 아내로 맞이할 아들이 있어 없어요? 없지요. 그래서 여러분들 아까 아이들이 영어로 했던 곳에 그게 나온 거예요. 룻이. 자, 나오미가 내가 아들을 낳아서 하는 것은 불가능하다. 나이도 들었고 남편도 없으니까. 이걸 기업을 물려주려고 그러면 두 아들이 죽었기 때문에 나오미가 남편하고 관계 속에 아들을 낳아서 그 아들이 자라서 어떻게 해요? 이 룻과 관계에서 아들 출생해야 되는 거예요. 그런데 그럴 가능성이 전혀 없는 거예요. 언제 아들이 다 자랄 때까지 너희들이 기다리겠느냐. 그리고 아들 낳을 수도 없고 남편도 없기 때문에 불가능하다는 얘기예요. 기업 물을 수 있는 그 집 안에서는 자체가 불가능해요. 그럼 이게 어디에 넘어가요? 친족에게 1순위에 넘어가. 친족 1순위에 넘어갑니다. 자, 그런데 그 친족이 돼야 돼요. 친족이 그 여인을 그 기업을 자기가 사주겠다고 하는 의사가 있어야 돼요. 근데 이 룻기서에 보면은 1번에 자기가 가진 사람이 거부하죠. 보니까 룻이 이방 여자고 그 집을 기업 물려주려면 돈 많이 들고 하니까 손해될 일밖에 없어요. 그래서 안 한다고 그러죠. 그랬더니 2번인 보아스가 기다렸다는 듯이 내가 룻을 기업 물을 거라고. 그래서 아내를 취하고 룻의 가정에 모든 것을 다 사서 회복시켜 줍니다. 할렐루야. 그 의사가 있어야 되는 거예요. 세 번째 또 중요한 게 있어요. 아무리 의사가 있어도 살 돈이 없으면 못 하잖아요. 근데 이 보아스를 어떻게 설명해요? 유력자라 그랬죠. 가장 권세 있고 가장 돈 많고 가장 인격이 고결하다고 그렇게 유력자를 소개합니다. 그러니까 보아스가 그 룻의 가정을 룻을 기업 물려주고 사고 그 기업을 사주는 것은 문제될 게 하나도 없어요. 왜요? 자격이 2번이지만 1번이 안 한다 그랬으니까. 그리고 의사 분명하고 세 번째 능력이 있고요. 그렇게 해서 이 보아스를 아내로 맞이하고 기업을 물려줍니다. 여기에 두 가지 더 중요한 게 있죠. 실제로 그렇게 마음 있고 했으면 능력이 있으면 해야 되죠. 근데 보아스는 그걸 실행을 합니다. 실행하고 또 나중에 중요한 것은 그 여인을 무시하면 안 되죠. 이방 여인이니까 잠시 데려왔다가 큰 노예처럼 취급해버리면 안 되잖아요. 이 여인을 정말 아내로 취급해서 아내로 해서 자식을 낳고 하는 것을 소외 안 시켜야 되죠. 그러기 위해서 보아스가 했던 내용이 룻기서는 어떻게 나오냐면 백성들과 그 성읍 장로를 다 불러가지고 증인을 세워요. 내가 이 여인을 사고 이 여인의 기업을 물려준다고. 그래서 이 보아스와 룻의 아름다운 이 이야기가 펼쳐집니다. 자, 신약에 오면은 누가 우리에게 기업을 물려줘요? 우리 깨어진 인생, 깨어진 가정, 깨어진 관계, 기업, 비전을 누가 해줄 수 있는 사람이 없어요. 세상에 없습니다. 아무 의지해도 안 돼요. 그런데 기업 물을 자가 등장합니다. 누구예요? 예수 그리스도. 그 예수는 뭐라 그래요? 친족 정도가 아니라 네가 내 가족이라 가족. 이 순위 1순위가 누구예요? 예수님이에요. 예수님. 아멘. 그리고 성경에는 예수님을 설명하면서 우리의 맞이라 그러죠. 맞이라고. 맞이가 기업을 물려주는 거예요. 맞이가 죄로 죽고 세상에서 무너지고 깨어졌던 저희들을 인류의 소망인 인류를 이 맞이된 친족 중매로 친족 가족이 되고 우리 뭐 하나라 그러죠. 그분이 물려주는 거예요. 근데 그분이 1순위인데 의사가 있나요? 100% 의사를 갖죠. 죽기까지 십자가에서 죽기까지 내가 너희들 구원할 거라고. 아멘. 능력이 있나요? 세상은 못하더라도 죽음과 죄 속에서 허덕이고 죽어버린 영혼을 살 수 있는 것은 세상 그 능력이 없어요. 근데 하나님 아들 예수 그리스도 하나님이십니다. 하나님이신 그분의 전지전능하심의 생명으로 그분의 복된과 부유함으로 살려내는 거예요. 기업을 물은 거예요. 그러니까 우리는 구속이다. 구속. 속자가 살속자라 그랬죠. 그분이 대가를 치르고 우리를 산 거예요. 우리 가정을 사고 부부를 사고 교회를 사고 이 땅을 산 겁니다. 할렐루야. 그게 구속의 은총이죠. 은총. 그분이 예수 그리스도예요. 그 예수님은 그 십자가에서 이루어 주셨어요. 실행하시고 그러고 나서 부활 승천하시면서 이제는 관계 없어가 아니라 내가 성령을 보내서 너희가 도장 찍겠다고 도장 찍어서 내가 너희와 영원히 함께 할 것이라고. 할렐루야. 보증하신 겁니다. 아멘. 여러분이 해답이 없어서 어렵고 힘들 때 2021년도 그냥 보내지 말고 이 룻기를 통해서 기업 물을 자 보아스를 만나서 했던 이 이야기 스토리가 신약으로 말하면 복음의 스토리가 그대로 펼쳐져 있는 겁니다. 모두가 예수께로 돌아가고 말씀을 돌아가고 하나님께 돌아갑시다. 아멘. 이걸 가지고 우리가 기도를 해야 돼요. 할렐루야.
룻의 역전의 드라마가 반드시 일어날 겁니다. 아멘. 자, 이 마지막으로 이 룻기서에서 하나님은 어떻게 소개되고 있나? 그리고 룻과 나오미는 어떻게 소개되고 있나? 제가 룻만 적었는데요. 나오미도 사실 해당되는 거죠. 한번 볼게요. 첫째, 하나님의 입장에서 보면은 이 하나님이 어떻게 이 룻의 가정을 일으키는가? 보아스를 통해 일으키죠. 보아스가 어떻게 룻의 가정을 기업을 물려주죠. 사지요. 그걸 구속이라 그러고 고엘이라 그래요. 히브리 말로 고엘에서요 합니다. 이 고엘 구속을 통해서 하는 거예요. 주님이 우리를 어떻게 사셨어요? 예수 그리스도 구속을 통해서. 그분이 생명값을 주고 우리 산 거, 시시하게 산 게 아닙니다. 엄청 대가를 온 우주 만물이 전부 자신의 생명을 주고 산 겁니다. 아멘. 보아스가 룻의 가정을 산 거예요. 보아스가 그냥 된 게 아니라. 이 샀기 때문에 왜 보아스가 룻의 가정을 샀는가? 이건 룻이 돌아오면서 내가 가서 최고의 가문의 아내가 되어서 이스라엘 백성들이 하나님의 약속을 완성시켜 가는데 그 모세오경을 완성시켜 가는데 그 왕가를 만들게 이런 생각 안 했습니다. 했겠어요? 내가 신약 성경에 오면은 이 구원의 역사를 시작하는 예수 그리스도의 족보의 시작에 아브라함과 다윗의 족보가 나와요. 다윗의 세계 족보라는 얘기가 예수 그리스도 나오고 그러고 나서 그 다음에 금방 나오는 게 룻이죠. 룻. 내가 거기에 내 증손자가 이름이 들어가고 내가 들어갈 그런 생각 안 했습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 돌아온 이 룻을 통해서 나오미 가정을 통해서 그 가정을 최고의 유력자 보아스를 통해서 구속하였고 하나님은 그 가정을 일으켜서 그렇게 현숙까지 이래 모델로 삼고 하나님의 나라의 구약의 가장 사만한 나라에 합한 왕가를 세운데 시조로 쓴 거예요. 이걸 가지고 우리는 몰라요. 돌아올 때 이런 꿈을 꾸지도 않았어요. 이걸 우리 섭리라 그래요. 섭리. 섭리가 뭐냐면 영어로 provide는 동사나 명사를 써요. 하나님이 공급하시고 하나님의 계획까지 하나님의 경영에 가셨다는 얘기예요. 우리는 잘 모른다는 얘기예요. 저와 여러분이 하나님의 십자가 은총 앞에서 우리 찬양하잖아. 왜 나 같은 죄인을 구속했는가? 몰라요. 그런데 하나님이 구속해서 왕 같은 제사장을 삼고 믿음의 거장 믿음의 가서 이 시대를 끼워가도 하신 거예요. 그게 하나님의 뜻이고 섭리입니다. 할렐루야. 여기 재밌는 예를 하나 드릴게요. 여기는 우리 이종환 지사님을 기도하시. 이종환 지사님이 CBS에서 TV에서 전화가 온 거예요. 간증 좀 해주라고. 저분이 뭐 어느 날 자기 간증 나게 했다고 방송에 전화했겠습니까? 그래서 방송국 PD하고 제가 통화를 했어요. 그랬더니 너무 이게 은혜가 되는데 그래서 우리 이종환 지사 나 못 간다고 나 떨려서 말도 못 한다 그랬지. 그럼 녹음하자고. 저보고 지사님을 좀 설득시켜서 방송 출연시켜 달라 그래요. 그 지사님이 65세 원래 이제 66세 될 건데 내가 방송 출연해야겠다고 예수 믿고 내가 해야겠다 그런 생각 했겠어요? 안 했습니다. 어제 그냥 예배 드리고 말씀 받고 두 부부 매일 그냥 기도하고 그냥 진짜 말씀대로 살자고 눈물 흘리면서 맨날 그것만 하고 있잖아요. 그 하나님의 섭리죠. 우리는 모르지만 하나님이 그렇게 쓰신 거예요. 할렐루야. 아멘. 이걸 섭리라 그래요. 우리는 룻처럼 살아가기만 하면 돼요. 나오미처럼 돌아가기만 하면 하나님의 섭리는 있습니다. 100년 전에 가장 세상에 초라하고 멍겨진 이 나라가 20세기에 세계 부흥의 중격을 할 것이라 누가 생각을 했겠습니까? 그때 예수는 전부 오랑캐 종교가 예수 믿으면 안 된다 그러고 욕할 때 그 천박한 산이 예수 믿고 이 나라가 일어날 것이라 누가 생각했겠어요? 하나님은 천한 이 나라를 들어서 쓰신 거예요. 섭리입니다. 섭리. 아멘. 그래서 이 은혜라 그럽니다. 은혜. 보아스를 만난 것도 하나님의 섭리고 보아스 타작마당에 간 것도 섭리고 하는 은혜예요. 그 1번의 구속 기업 물을 자가 안 한 것도 은혜고 그 하나님 섭리죠. 1번이 나 하겠다 그랬으면 보아스까지 안 넘어갔습니다. 모든 게 은혜입니다. 은혜. 여러분 은혜를 아십니까? 우리 성도 진짜 은혜를 알기를 바랍니다. 아멘. 그냥 작은 것 자기 것 가지고 자기 생각하는 가치 잊지 마세요. 하나님의 생각 정말 크십니다. 저는 요즘 아이들 영어 하는 거 보면서 오늘 정말 제가 많이 놀라서 애들이 이제는 영어 리듬을 타기 시작했어요. 시작하고 특별히 늦게 시작했던 오늘 보니까 다 해도 타기 시작하더라고요. 금방 돼요. 이게 그냥 됐겠어요. 하나님의 섭리가 있습니다. 하나님의 섭리 누구도 못 말려요. 아멘. 계획이 있습니다. 근데요,
하나님의 이 구속과 선의 은혜는 우리 것으로 해석이 안 돼요. 거기에는 오직 하나님의 사랑, 하나님의 신실하심, 그분이 변함없이 우리를 어떻게 해요? 그분이 사랑하시고 왜 그 룻 같은 여인을 사랑했겠어요? 이유 몰라요 우리. 그리고 하나님 변함없이 그 룻을 사랑하고 신실하게 보증인 세워가면서까지 그 왕가를 세워간 겁니다. 아멘. 하나님의 이 사랑, 신실함을 날마다 믿어야 돼요. 할렐루야. 자, 두 번째, 이 룻이라는 여인, 나오미의 여인 모습을 한번 봅시다. 이 룻과 나오미에게는요, 첫째는 우리가 앞에서 우리 아이들 영어로 하는 데서 제가 좀 한글로 선포했죠. 본문 내용 그대로 했습니다. 룻과 나오미의 결단이죠. 사람들이요, 이 결단이 쉬운 것 같지만 어렵습니다. 자기 나갈 때는 풍성하게 나갔는데, 잘 살아보기도 나갔는데 빈털터리 되고 과부되고 다 잃어버리면요, 자존심 상해도 그냥 안 돌아옵니다. 교회에 반드시 돌아와야 되고 다시 기도가 필요하고 말씀이 필요하고 목회자 필요한 사람인데 자존심 때문에 못 돌아오는 사람도 있잖아요. 개인적으로 찾아올 때도 있고 그래요. 그래서 같이 예배 드리자 그러면 예배는 못 돼. 거기는 못 간대. 나 창피해서 못 간다고. 근데 이 나오미야말로 온갖 창피를 다 뒤집어 써야 되죠. 근데 돌아가요. 룻도 마찬가지죠. 시모가 그걸 알고 너 가라. 너희 고향으로 돌아가라. 너희 신으로 돌아가라. 너희 부모에게 너희 벽 돌아가라 그랬는데 오르바 울면서 그러다가 돌아갔어요. 근데 나오미는 결단하죠. 어머님의 백성에게 돌아가고 어머님의 땅으로 돌아가고 어머님의 하나님이 하나님이라고 중요한 얘기를 하나 합니다. 죽음조차도 어머니와 나사를 갈라놓지 못할 것이라고. 왜요? 어머님의 하나님을 선택했기 때문에. 아멘. 강한 결단입니다. 룻이 결단하면서 다시 한번요. 룻이 가서 내가 보아스의 아내 되어야겠다 이런 생각 안 했습니다. 단지 하나님께 돌아가는 데만 결단한 거예요. 본질로 돌아가 뿌리를 찾는 데만 결단한 겁니다. 아멘. 저는 이 나라에서 우리 교회가 있는 일을 해야 되고 특별히 지도자들이 가격 지도 이런 결단 좀 했으면 좋겠어. 정치도 경제도 모든 영역 하나님께 돌아가야 된다. 특별히 교육 돌아가야 돼요. 하나님께로. 아멘. 하나님 원하는 교육 돌아가야 돼. 엉뚱한 것도 하지 말고 돌아가면 됩니다. 결단하면은 하나님이 세우십니다. 그리고 돌아가서 어떻게 해요? 순종합니다. 그리고 헌신해요. 참 룻의 순종과 헌신이 참 애틋하죠. 돌아갔는데 시모가 뭘 시켜요? 보리밭에 가서 보리싹 주워라는 얘기예요. 열받을 내용이죠. 며느리 입장에서. 가정 다 깨주고 돌아왔는데 정말 국을 시키고 그리고 나중에는 뭐까지 시켜요? 보아스가 타작마당에서 타작마당 지켜 있을 때 거기 가서 그 발밑에 들어가서 너 누우라고 가서 자고 있으라고. 정말 창피하고 죽음의 사설을 넘는 눈치마들 선을 순종시키는 거예요. 룻이 했을까 안 했을까요? 성경에 두 번씩 강조해요. 말한 대로 다 했다고. 말한 대로 다 했다고 헌신합니다. 그런 작든 간에 하나님 앞에 하나님 뜻 앞에 순종을 해야 돼요. 아멘. 여기서 역사가 일어납니다. 할렐루야. 예수님 말씀하셨죠. 5달란트니 2달란트 양이 중요한 게 아니에요. 크든 작든 그대로 순종하는 거예요. 보리싹을 주워오는데 보니까 한 에바 한 마리를 주워와요. 그거 쉽지 않죠. 근데 저녁 늦게까지 그걸 주웠다 그랬어요. 거기 보면 룻이. 저는 보리싹을 많이 주워봤어요. 여기에 우리 이종원 지사님 보리싹 주워봤어요. 우리 장년들은 해봤을 것 같습니다. 제가 초등학교 다닐 때는 우리 학교면인지 모르겠어요. 두메 산골에서 자라가지고 6월달 되면은 이제 막 더위 시작할 때 되면은 보리싹을 주워라 그래요. 보리 추수할 때. 그리고 가을 되고 벼 추수하고 나면은 벼이삭 주워라 그래요. 그렇게 해가지고 꼭 학교에 제출을 해야 돼요. 제가 이삭 주러 가서 6월 달에 저는 니지 씨가 주웠을 거 아니에요. 가서 흉내만 내고 몇 개 주고 옵니다. 한 말 못 주워요. 그러면 학교는 내야 되니까 아버님이 곳간에서 보리 한 대 해가지고 이거 갖다 내라 그래요. 그럼 가서 주웠다 거짓말하고 내는 거죠. 그렇게 해서 그걸 모았어요. 왜 모았는지는 모르겠어요. 여러분 다 그 경험이 있을 겁니다. 이 양이 한 말 안 채워지더라고요. 안 채워집니다. 그런데 한 말을 주워왔다. 한 말. 말씀대로 그냥 시모 따라와서 시모가 그 말씀 하니까 순종하고 헌신한 겁니다. 자, 그러고 나서 이 룻과 예수님 보아스에 나오는 대표적인 대화에 계속 연결고리 하는 게 은혜라는 단어, 은혜.
내가 당신한테 은혜 있기를 원합니다. 나오미가 룻을 네가 오늘 전에 그 타작마당 잠자리 이불 밑으로 가라 그러면서 그러면 은혜를 줄 거예요. 은혜. 그리고 이 보아스도 룻에게 그러죠. 하나님께서 너에게 은혜 주기를 원한다고. 이들의 입술은 계속 은혜가 나옵니다. 은혜가 나와요. 은혜가 계속 나와요. 이 은혜를 통해서 이들이 이루어진 것이 이게 복입니다. 회복의 역사가 일어나죠. 회복의 역사가 일어나는데, 근데 이 룻과 이 나오미를 통해서, 보아스를 통해서 서로가 결단되고 순종하고 헌신하고 은혜하고 회복의 역사를 일으켰는데, 여기에 중요한 이들의 자세가 나옵니다. 참 우리가 본받아야 될 자세요. 하는 품격이 나옵니다. 품격이 나와요. 룻기서에 보면은 사사기에 그 진짜 품격 없던 내용이 하나도 없습니다. 주소마당에 가서 곡식을 줍더라도 품격이 나옵니다. 그 어려운 시모와 관계에서 품격이 나오고, 시모에도 품격이 나오고, 룻도 품격이 나와요. 보아스도 그 여인을 함부로 안 다룹니다. 깜짝 놀라서 누가 자기 다리 밑에 있으니까, 이방 여인이니까 어떻게 하지 않아요. 자초정을 들어보니까 귀한 물음을 위해서 이 소망 때문에 왔다 그랬더니 첫 번째 사람이 귀한 물을 때까지 너는 살짝 오늘 여기서 있다가 아무도 안 보게 가라 그래요. 그 여인을 보호해 줍니다. 그리고 첫 번째 사람이 고백이 어떻게 나온까지 끝까지 이 보아스가 기다려요. 그래서 그 사람이 안 하겠다. 그러니까 이 여인에게 와서 내가 너에게 귀한 물을 주겠다 그래요. 보아스도 마찬가지예요. 요즘 보면은 세상은 품격 없는 거 말할 것도 없고 교회 안에서 품격 없는 경우가 많이 있어요. 그런데 우리 교회는 참 품격이 잘 갖추어져 있는 교회입니다. 교회. 세상이나 별 다를 바 없을 때가 많이 있어요. 여러분들 신앙의 품격과 인격을 가지고 살아가고 그렇게 부부가 세워지고 자녀를 세우고 그렇게 교회를 세우고 나라의 사역 가운데 해서 야 예수 믿는 인격과 품격이 저거구나. 할렐루야. 참 고상합니다. 정말 현숙해요. 현숙합니다. 우리가 도전해야 될 내용들입니다. 그 다음에 인내. 참 많은 인내가 필요하죠. 요즘 어렵지 않은 사람 누가 있겠어요? 힘들지 않은 사람 누가 있겠어요? 그래도 또 인내하고 또 인내하는 거예요. 왜요? 하나님이 함께 하실 거니까. 하나님께서 귀한 물을 자 예수 그리스도를 통해서 우리에게 하나님 나라의 모든 지혜와 권세와 능력으로 귀한 물로 주시고 또 그 나라를 실제시켜 주실 거니까. 할렐루야. 끝까지 또 인내해야 돼요. 그리고 마지막은 이 소망이죠. 귀한 물을 자에 대한 소망. 본질이 어디 있는가, 뿌리가 어디 있는가를 봐야 돼요. 이것만 되면은 하나님의 역사는 은혜로 섭리로 펼쳐지는 겁니다. 아멘. 자, 오늘 여기까지 했고 이 말씀 앞으로 우리 또 연말까지 펼치고 송구영신 예배에 영신 우리 새 말씀도 이 마지막 마무리가 될 겁니다. 정말 룻기서의 이 역전의 드라마 구석의 은총 하는 은혜의 은총이 있어서 모두가 영적인 것도 건강도 가족도 또 교회도 우리의 사명도 일터도 나라도 회복되는 우리가 룻처럼 쓰여지기를 좀 축원합니다. 할렐루야. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다.